Currents, they are responsible for a wide range of phenomena from the alignment of compasses and operation of electric motors. Next is the magnetic force. Every magnet has two poles from north and south poles. We know that opposite poles attract each other and like poles repel each other. Earth itself is a magnet, so we know that compasses have magnet inside them. Compass needle aligns itself with the Earth's magnetic field pointing towards the north and south. Next, the magnets are materials that produce magnetic field. And Earth's magnetic field protects us from harmful solar radiation. There are three kinds of magnets: diamagnetism, paramagnetism, and ferromagnetism. Diamagnetism matters like water and copper have no permanent magnetic field, magnetic moments. Next is paramagnetism. Magnetic matters like aluminium and oxygen have weak paramagnetic moment. Next is the ferromagnetism. Ferromagnetism like iron, nickel, and have strong magnetic moment. Electromagnetism. Electromagnetism is the relationship between electricity and magnetism. Electric current create magnetic fields, and changing magnetic fields induce electric currents. Next is the electric current. Flowing electrons create a magnetic field. Magnetic field, a changing magnetic field induces electric current. Next is the electric current. The induced current creates a magnetic field, perpetuating the cycle. Application of magnetism. There are many applications of magnetism. First is the compasses, hard drives, electric motors, and medical imaging. The future of magnetism. Research in magnetism is constantly evolving, leading to new discoveries and technologies with potential application in areas like energy storage and transport and computing. First is the magnetic levitation. Technology is being developed for high-speed trains and other forms of transportation. Magnetic energy storage. Energy storage devices are being developed for efficient and reliable energy storage. Thank you, everyone. This was my speech. এবার আমি কিছু কোয়েশ্চেন করি। হ্যাঁ, ফার্স্টটা হচ্ছে স্লাইডটা প্রিপেয়ার করেছে কি আপনি নিজে নাকি গুগল থেকে? হ্যাঁ, ক্যানভা থেকে। ঠিক আছে, স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো সুন্দর লাগছে, কিন্তু প্রবলেম হলো স্লাইডে যখন কালার চুজ করতে হয় এমনভাবে চুজ করবেন যাতে করে হচ্ছে একদম দূর থেকেও ক্লিয়ার বোঝা যায়। ঠিক আছে, আর যদি আপনি এরকম ফরম্যাটেই রাখতে চান সেক্ষেত্রে লেখার যে ফন্ট সাইজগুলো আছে ওইটা একটু বড় করতে হয়। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি কিন্তু ক্লাসেও একদিন বলে দিয়েছিলাম যে আমরা স্লাইড শুধুমাত্র দেখে দেখে ঘুরে যাব না। ঠিক আছে, যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অডিয়েন্সের দিকে ঘুরে আপনাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। আর এখানে হলো আপনি কি পয়েন্টগুলো লিখে রাখতে পারবেন, হোল ইনফরমেশন এরকমভাবে লেখা যাবে না। তাহলে নেক্সট প্রেজেন্টেশন থেকে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 1, স্লাইডে হচ্ছে আমাদের বুলেট পয়েন্ট আকারে ইনফরমেশন থাকবে, এরকমভাবে এলাবোরেটলি লিখে রাখা যাবে না। আর স্লাইড যখন আমরা প্রেজেন্ট করব তখন জাস্ট দেখে দেখে রিড আউট করা যাবে না, আমাদেরকে জিনিসটা আইদার এক্সপ্লেইন করে বোঝায় বলতে হবে, অথবা হলো আপনি জাস্ট বুলেট পয়েন্টগুলো লিখে রাখবেন, ওই জিনিসটাকে হচ্ছে এলাবোরেটলি এখানে যেরকমভাবে রিডিং করবেন ওইটি আপনি সামনে বলতে পারবেন। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা অনেক সময় যেটা হয় নার্ভাসনেসের কারণে স্লাইডে যতটুকু ইনফরমেশন আছে ওই জিনিসগুলো না বলে স্কিপ করে যান। এই কাজটা করা ঠিক না। তো স্লাইডে আপনি যে ইনফরমেশনগুলো রাখছেন, যেমন ফর এক্সাম্পল অ্যাপ্লিকেশনস অফ ম্যাগনেটিজমের মধ্যে আপনি হচ্ছে কম্পাস, হার্ড ড্রাইভস, ইলেকট্রিক মোটরস, মেডিকেল ইমেজিং সবগুলাই রেখেছেন। তো এগুলো নিয়েও একটু হচ্ছে আপনাকে ডিসকাস করতে হবে। যেমন এই যে মেডিকেল ইমেজিং এর মধ্যে এমআরআই যেটা আছে, আপনারা চাইলে এমআরআই দিয়েও একটা লাইন বা এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন যে এমআরআই কেন ইউজ করা হয় বা এমআরআই এর ক্ষেত্রে কোন মেকানিজমটা আমরা ফলো করি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে জাস্ট এক্সপ্লেন করে দিতে হবে। ওভারঅল হচ্ছে স্লাইডে আপনার মেইনলি হলো স্লাইডটা সুন্দর হয়েছে। আর যদি স্লাইডে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার রাখেন তাহলে অবশ্যই ফন্ট সাইজগুলো একটু বড় করে দিবেন, যাতে করে একদম লাস্টের দিকে ধরেন যারা বসবে তারাও একদম ঠিকভাবে দেখতে পারে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট হচ্ছে আসেন না, আর ফেসবুকে যে প্রেজেন্টেশনগুলো
আপলোড করেছিলেন ওই প্রেজেন্টেশনের সবারই ফিডব্যাক আমি আজকে দিব বলেছি, তো আমি আলাদা আলাদা ভাবে সবারটা মানে নোট করে রাখছি, আমি প্রেজেন্টেশন শেষের পরে বলবো। ম্যাক্সিমামটাই ভালো হয়েছে, কিন্তু আরেকটু যাতে নেক্সট টাইম ভালো হয় ওই জন্য আপনাদেরকে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, স্টার্ট করেন। 1 মিনিট, এখানে। Assalamu alaikum everyone, welcome to my presentation. আর যখন কেউ প্রেজেন্টেশন দিবে বাকিরা কথা বলবেন না। Assalamu alaikum everyone, welcome to my presentation. Today I am going to give a presentation about electromagnetic potential. And I am the Naimuddin, and this presentation is going to be given to Sanjana Muslim Norma Madam. So without wasting time, let's go to the topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction basically the force which is created between the magnet and a due to the relative motion between a magnet and copper coil. If you keep a magnet and copper side by side, there will no current induced. But if you start to move the magnet, there will be current induced, and you will see a deflection in galvanometer. And also, if you change the polarity of magnet, the current, the direction of current will be changed. So let's see why it's happened. A magnet has two pole north and south. These poles happen due to a special organization of electron, and electron has also a electric field which is 1.9 into 10 inverse 90 coulomb process. So when you put a magnet inside a copper wire, the electric field of the electron attracts to the magnet's electric field, and thus the electron start moving, and therefore each of electron start moving, therefore you can find a real magnetic field in summation. And when you change the pole, the electron orientation also get a opposite orientation of the before or the previous orientation, because magnets north and south poles has different orientation of electron. So the changing of poles also changes the direction of current. There are various applications of electromagnetic induction in our daily life, like microphones, tape recording and playback, generator of electricity, and electromagnetic induction based transformer, like a transformer in primary coil. You are creating electromagnetic induction, and the force of the magnetic flux being electromagnetic induction creating a current in the secondary voltage, and because it is a AC current and there is 50 Hz, so it is basically like the moving magnet. It is magnetic, like the magnet is moving 15 times in a second, so that in the secondary current there is a current is producing or the electron is moving. So this is my presentation. Thank you. আমি আপনাদেরকে যেদিন প্রেজেন্টেশন একদম শুরুতে বলেছিলাম ওই দিনই বলা হয়েছিল যে আপনারা স্লাইডে যদি পসিবল হয় অ্যানিমেশন বা ছবি অ্যাড করার জন্য। তো ওনার স্লাইডে যে একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে উনি হচ্ছে লিখে রেখেছেন খুবই কম ইনফরমেশন, ম্যাক্সিমামই হলো ছবি দিছে, তাই না? তো ছবিটাকে সামনে এসে এক্সপ্লেন করলো। তো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওনার প্রিপারেশন নাই, হ্যাঁ, মানে হুট করে আমি
বানিয়েছি, বানানোর পরে সামনে এসে বলতে হয়েছে, তাই বলে ফেলেছি, এরকম টাইপের হয়ে গেছে। যদি একটু প্রিপারেশন থাকতো, মানে স্লাইডটা যেরকম ভাবে বানাইছে ওভাবে যদি প্রেজেন্ট করতে পারতো, তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর হতো প্রেজেন্টেশনটা। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস সবাই মাথায় রাখবেন যে আমরা হলো স্লাইডে অলওয়েজ ট্রাই করব আইদার হচ্ছে আপনার অ্যানিমেটেড কোনো ভিডিও দেওয়ার কিংবা হচ্ছে কোনো পিকচার অ্যাড করার, যেটার মাধ্যমে আমরা সামনে এসে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করব। আর একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে যখনই আপনাদের কোনো ফ্রেন্ড আর ব্যাচমেট সামনে এসে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, যেমনই দেখ, এটার জন্য কিন্তু তাকে একটা হিউজ এফোর্ট দিতে হচ্ছে, রাইট? কারণ হলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত কেউই এরকম ভাবে স্লাইড মানে প্রিপেয়ার করে প্রেজেন্টেশনটা এগুলোর সাথে অভ্যস্ত না। তো প্রথম দিকে কিছু না কিছু সমস্যা হবে। এখন যখনই কেউ একজন প্রেজেন্টেশন দেয়, তাদের প্রেজেন্টেশনটা আমাদেরকে শোনা উচিত, মানে তার প্রতি রেসপেক্ট রেখে হইলেও আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, কথা বলা যাবে না সময়, ঠিক আছে? আর আরেকটা ব্যাপার যেটা, ধরেন আপনি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য স্লাইডে যা যা ইনফরমেশন অ্যাড করছেন, মেক শিওর ওইটা সম্পর্কে আপনার 100% ক্লিয়ার আইডিয়া আছে। যেমন উনি কিন্তু এই জায়গাটা আরেকটু সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারতাম। আমরা যখন ওই যে অ্যানিমেটেড ভিডিওটা দেখি, ওইখানে কি ছিল, 4 ধরনের ক্রাইটেরিয়া ছিল না, যে আপনার হচ্ছে একবার নর্থ পোল ইনসাইড, একবার নর্থ পোল আউটসাইড, আর একবার হচ্ছে সাউথ পোল ইনসাইড, সাউথ পোল আউটসাইড। সো ওই ভিডিওটার থেকে যদি ওই 4টা পিকচারে একসাথে এরকম ভাবে নিয়ে অ্যাড করে দেন হচ্ছে ডিফ্লেকশনটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারতে, তাহলে কিন্তু জিনিসটা আরো সুন্দর হতো। ওটা আসলে ভুল, ওটা ভুল আছে ওখানে। কোথায় ভুল আছে? আসলে মানে আপনি প্রথমে যদি মানে ওখানে তো বলা আছে প্রথমে যদি নর্থ পোল ঢুকানো হয় তাহলে ডিফ্লেকশনটা রাইট সাইড হবে, এর জন্য পরের বার সাউথ পোলের জন্য ডিফ্লেকশন লেফট সাইড হচ্ছে, কিন্তু আপনি এটা যদি সাউথ পোল দিয়ে শুরু করেন তাহলে ডিফ্লেকশনটা রাইট সাইডেই হবে। সাউথ পোল দিয়ে শুরু করলে ডিফ্লেকশন রাইট সাইডে হবে, মানে আপনার ওই যে ভিডিওর যে লাস্টের দিকে ওই পার্টটা ভুল বলতেছেন। হ্যাঁ, আমি চ্যাটজিপিটি কে আস্ক করছি ওই অনুযায়ী। আচ্ছা, চ্যাটজিপিটি হয়তো বা আপনি যখন ইউজ না করছেন, মানে তো ইলেকট্রনের ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জের জন্য পরের পোলের জন্য আলাদাই আসে। এখন ওইখানে আপনি হচ্ছে প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝতে পেরেছি, ইউজ করবেন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি ঠিকমতো আর কি বোঝায় বলতে পারেন না, তো ওই জন্য অ্যানসারটা উল্টা চলে আসছে। মানে ওখানে মেইনলি যেটা দেখানো হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটের যে 2টা পোল থাকে, ওই পোলের হলো আপনার যদি চেঞ্জ আসে সেক্ষেত্রে আপনার রিফ্লেকশনটা কোন সাইডে হবে, জাস্ট এই জিনিসটা ওখানে দেখানো আছে। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ফিক্স না, ওখানে ফিক্স করে দেওয়া আছে। ওইখানে ফিক্সড ওই জন্যই দেওয়া আছে, কারণ ওইখানে আপনার এই 4টা ক্রাইটেরিয়া এট এ টাইম হচ্ছে দেখাতো, বুঝতে পেরেছেন? আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে চান সেটা এক ধরনের, বাট আপনি যখন 4টা ক্রাইটেরিয়াকে মার্জ করছেন তখন হচ্ছে আপনার নর্থ পোল যে সাইডে হচ্ছে রিফ্লেকশন দিবে এন্টার করাতে, সাউথ পোল অবভিয়াসলি তার অপোজিট সাইডে দিবে, বুঝেছেন? ওখানে শুধুমাত্র এই অ্যানিমেশনটার মতো ওইটাই দেখানো ছিল। ওকে, সো চ্যাটজিপিটি কে সবকিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আর যদি জিজ্ঞেস করে না তাহলে একটু বুঝাই আর কি কোয়েশ্চেনটা করতে হবে, আদারওয়াইজ অ্যান্সার কিছু উল্টাপাল্টা চলে আসবে। আর সবচেয়ে বেটার হলো আপনি যে কোনো বই যদি ফলো করেন, চ্যাটজিপিটিতে আপনি হচ্ছে যদি কোয়েশ্চেন প্রপার ওয়েতে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা মোটামুটি পাওয়ার একটা চান্সেস আছে, বাট যদি কোয়েশ্চেন আপনি ঠিকভাবে দিতে না পারেন তাহলে কিন্তু অ্যান্সার একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। তো এই জন্য আপনি যে কোনো একটা বই রেফারেন্স করে পড়েন, ওখানে একদম ডিটেইলস ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবেন। ওকে, নেক্সট হলো এই স্লাইডটা ভালো ছিল, আর এইখানে যে ইনফরমেশনগুলো আছে মানে স্লাইডে যে ছবিগুলো দিয়েছেন এগুলো একটু প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে পারতে হবে। আর যদি মনে করেন যে না আমার এক্সপ্লেনেশনে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আপনি ওই ছবি স্কিপ করে অন্য যে কোনো একটা ইজি টাইপের পিকচার অ্যাড করতে পারেন। ওকে, সো এটাই। আর নেক্সট টাইম হচ্ছে সবাই খেয়াল রাখবেন যে আমি কিন্তু আজকে তেমন বেশি একটা কোয়েশ্চেন করছি না, জাস্ট ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু পরবর্তী টাইমে যখন স্লাইডে কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করবেন মেক শিওর ওই সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে, যদি আইডিয়া না থাকে তাহলে ওইটা স্লাইডে দিবেন না। আর যখন আপনারা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন কোনো কনস্ট্যান্টের ভ্যালু মুখস্থ বলাটা কিন্তু আপনার ম্যান্ডেটরি না, কারণ হচ্ছে আপনি কনস্ট্যান্টের যে কোনো ভ্যালু ক্যালকুলেটরে কনস্ট্যান্ট অপশনে গেলেও পাবেন। তো যখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন আমরা ট্রাই করব হচ্ছে যে কোনো ধরনের ইকুয়েশন বা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এগুলো সামনে এসে না বলার, ওই জিনিসগুলোকে একটু স্কিপ করার। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আরেকটা জিনিস একটু আপনাদের বলে রাখি, ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স যেটা, ঠিক আছে, আপনারা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সটাকে একটু হচ্ছে কয়েকবার প্র্যাকটিস করে সুন্দর করে বুঝায় বলার চেষ্টা করবেন। যেমন আমরা এভাবে বলতে পারি না, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রেজেন্টেশন, দিস ইজ Sandhya Mushfiq Nova, today I am going to present the topic named electromagnetic induction. ওকে, তারপরে ধরেন হচ্ছে আপনি বললেন যে যেরকম আমার নাম যেরকম ভাবে আপনারা বলতে চাচ্ছেন, সো এখানে বলবেন যে বিফোর স্টার্টিং আওয়ার
presentation, I would like to thank our course instructor, Sanita Mushfiq Noaman, for giving us this opportunity for presenting ourselves in front of the class. বলে দেন আপনি হচ্ছে স্টার্ট করেন। সো আপনার এই যে 2-3টা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স ইউজ করলেন, এটা কিন্তু মানে আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য খুবই এফেক্টিভ। আপনার প্রেজেন্টেশনের শুরুটা আর শেষটা খুবই ভালো হতে হয়। এই জন্য খেয়াল করে দেখবেন, আমরা যখন গ্রুপে প্রেজেন্টেশন দেই, অলওয়েজ হচ্ছে যে খুব ভালো বলতে পারে তাকে সবাই শুরুতে রাখে, আবার হচ্ছে সবাই শেষে রাখে যারা ভালো বলতে পারে। কেন? কারণ হলো আপনি মাঝে কি বলেছেন, অনেক সময় অডিয়েন্সের মাথায় এটা থাকে না, কিন্তু আপনি শুরুতে কোন টপিক নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করলেন বা কোন টপিকটা প্রেজেন্ট করছেন, শেষে যে হচ্ছে এটাকে কিভাবে কনক্লুড করলেন, এটা সবাই আর কি অনেক খেয়াল রাখবে। আর এখন তো হচ্ছে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, যখন গ্রুপে দিবেন তখনও ওই পরের জনকে ডাকার সময় একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্স ইউজ করে যাবেন। এই আসো, এই তুমি আসো, এরকম করবেন না। অনেকে কিন্তু এরকম করে, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে তখন ফ্যাকাল্টিরা যেটা মনে করে যে এদের মধ্যে কোনো হচ্ছে সিকোয়েন্স ঠিক করা ছিল না আগে থেকে, র্যান্ডম এসে তুমি আসো এরকম করছে, এরকম না, ঠিক আছে? যখন শেষ করবে তখন বলবেন দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই পার্ট, নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট বলে অমুকের নাম বলবেন টু কন্টিনিউ দ্য রেস্ট অফ দ্য প্রেজেন্টেশন বলে তাকে ডেকে আপনি সিটে চলে গেলেন বা পাশে দাঁড়ায় থাকবেন। সিটে তো যায় না, পাশে দাঁড়ায় থাকতে হবে, ঠিক আছে? আর আরেকটা লাস্টে আপনার জন্য সেটা হচ্ছে স্লাইডের কালার। যখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো চুজ করবেন একটু বুঝে শুনে। হ্যাঁ, আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ব্ল্যাক দিয়ে লিখি, তাহলে আপনি যত দূরেই বসেন, যাই করেন, যত ছোট ফন্ট দেন, সবকিছু হচ্ছে ক্লিয়ারলি সবাই দেখতে পাবে। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু স্লাইডের হলো আপনি কতটা সুন্দর হিজিবিজি করছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে মার্কস আসে না। স্লাইড আপনি কত সিম্পল ওয়েতে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে মার্কিংগুলো করা হয়। ওকে, তো সামনে যেহেতু আপনাদের আমার কোর্সের বা অন্যান্য কোর্সের প্রেজেন্টেশন আছে, এজন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে এগুলো আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করাটা দরকার। আচ্ছা, এবার নেক্সট আরেকজন কে দিবেন? আর কেউ আছে আজকে? সালমান। আপনি? সালমান। সালমান। আচ্ছা, স্লাইড কি ইয়াতে পেন্টারে? মেইল করে দিছি। ইমেল করতে একটু মেইল করে দিছি। মেইলের ঝামেলা হচ্ছে ডাউনলোড করতে সময় দিয়ে নিচ্ছে। চার মিনিট মাত্র 4 মিনিট। ও পিডিএফ। আচ্ছা, এটা ওপেন হতে থাকুক। The power of DC motors. এটা ডাউনলোড করতে একটু সময় নেবে। এই সময় আমি আপনাদের এই যে ফেসবুক গ্রুপে যেগুলো আপলোড করছেন ওগুলো থেকে একটু বলে দেই। আচ্ছা, সৈকত চন্দ্র সেন, আপনার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেওয়াটা মোটামুটি ভালো ছিল, আর একটু ট্রাই করলে ইনশাআল্লাহ আরো ইমপ্রুভ করতে পারবেন। কিন্তু আপনার স্লাইডের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছেন ওটা নেক্সট টাইম এরকম আর রাখা যাবে না, ঠিক আছে? কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিবেন। ওই যে যেরকম বললাম যে আপনি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ব্ল্যাক দিয়ে লিখতে পারেন বা অন্যান্য যদি টেমপ্লেট চুজও করেন আমার কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু এমন ধরনের টেমপ্লেট চুজ করবেন যেটা হচ্ছে সহজেই ভিজুয়ালাইজ করা যায় বা দূর থেকে অডিয়েন্স দেখতে পারবে। বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনাদের এইটা না হয় ফেসবুক গ্রুপে আমরা মোবাইলে দেখছি বা ল্যাপটপে দেখছি, কিন্তু যখন মেইন প্রেজেন্টেশনগুলো হবে ওগুলো কিন্তু বড় বড় রুমে হয়। নেক্সট হচ্ছে নাইমুদ্দিন। ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রান্সফরমার্স এর উপরে আপনি প্রেজেন্ট করেছিলেন। তো যেই অসুবিধাটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি অলওয়েজ একটু কনফিউজড থাকেন।
এই কনফিউশনগুলো প্রেজেন্টেশনের আগে ক্লিয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? মানে মনের মধ্যে যদি কোনো কনফিউশন থাকে ওইটা আপনার আগে সলভ করে নিয়ে দেন হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে। প্রেজেন্টেশন দেওয়ার মাঝখানে আমি একটু থেমে গেলাম বা চিন্তা করলাম, এই ধরনের কাজগুলো যতটা পারা যায় অ্যাভয়েড করা বেটার। ওকে, আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকে প্রেজেন্টেশনের মাঝে একটু যখন ভুলে যান তখন একটু এই টাইপের সাউন্ড করেন, ওরকম না করে ওই জায়গাগুলো ব্ল্যাঙ্ক রাখবেন, মানে ধরেন একটু চুপ করলেন, করে দেন আবার প্রেজেন্ট করা স্টার্ট করলেন। কারণ এটা আমাদেরকে যখন আমরা আন্ডারগ্রেডে ছিলাম একজন স্যার বলেছিলেন যে যখনই আমরা হচ্ছে এই ধরনের সাউন্ডগুলো আবার অ্যাড করতে থাকি প্রেজেন্টেশনে, তখন যারা হচ্ছে অডিয়েন্স থাকে তাদের যে প্রবলেমটা হয়, মেইন কোন ইনফরমেশনটাকে নিবে আর কোনটাকে রিজেক্ট করবে এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে একটা কম্প্যারিজনে মানে কনফ্লিক্ট মতো হয়ে যায়। তো আমাদেরকে রায়ান স্যার আমাদের তখন প্রেজেন্টেশন একটা দিচ্ছিলেন, তো আমার গ্রুপ মেম্বারকে বললেন যে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি হচ্ছে কিছু একটা ভুলে গেছেন বা আপনার একটু চিন্তা করতে হবে, তখন যেই কাজটা করা উচিত টেকনিক্যালি আমাদের কথার যে স্পিডটা আছে ওইটাকে একটু স্লো ডাউন করা উচিত। কারণ ধরেন আমি একটা কিছু ভুলে গেছি, হ্যাঁ চাইতেই পারি, তো এখন আমি যখন স্টোর করে নিয়ে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করব তখন যেটা হবে আমার ব্রেনে যে বাকি সেন্টেন্সটা আছে ওইটা একটা স্ট্রাকচার বা ফরম্যাট আমি রেডি করতে পারবো। কিন্তু যখন আমি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলেই যাচ্ছি তখন কিন্তু ওইটা ব্রেন অত চিন্তা করার সময় পায় না, ওই তখনই হচ্ছে আমরা ওই ধরনের সাউন্ডগুলো মানে সাবকনশিয়াস মাইন্ডেই করে ফেলি। সো যখন দেখবেন যে আপনার ওই সেন্টেন্স রেডি করতে একটু সময় লাগছে তখন আপনি নিজের বলার স্পিডটাকে নিজে থেকেই কমায় ফেলেন। আর আরেকটা যে ব্যাপার আপনাদের প্রেজেন্টেশন দেখে আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই সেম ভয়েসে ফুল প্রেজেন্টেশনটাকে কমপ্লিট করে ফেলেন, সবাই না কয়েকজন। তো আমরা যখন কোনো একটা টপিক করি ক্লাসে, আমি পড়ানোর সময়ও সব কিন্তু সেম পিচে রাখি না, কিছু একটু এমফেসাইজ করি, কিছু একদম নর্মাল বলেছে এরকম করি না, কোনগুলোর উপর এমফেসাইজ করি যেটা হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষায় না লিখলে মার্কস কাটা যাবে। তো আপনাদেরও বুঝতে হবে যে আমি যে টপিকটার উপরে প্রেজেন্ট করছি ওইখানে কোন ওয়ার্ডগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? যেমন আপনি যদি ম্যাগনেটিজম নিয়ে বলতে চান তখন হচ্ছে আপনার ওই মেইন মেকানিজমের মধ্যে যখন ম্যাগনেটিজমের পার্টটা আসবে আপনাকে একটু হাইলাইট করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আপনি স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার নিয়ে বলতে যাচ্ছেন, তাহলে কোন ক্ষেত্রে মানে স্টেপ আপের সময় ভোল্টেজ বেশি থাকে না কম থাকে, স্টেপ ডাউনের ক্ষেত্রে আপনি কি করছেন, প্রাইমারি সাইডে ভোল্টেজ কেমন, সেকেন্ডারিতে কেমন, এগুলো যখন বলবে তখন ওই ওয়ার্ডগুলোর উপরে একটু এমফাসাইজ করে বলতে হবে। সবই যদি সেম স্পিচে বা সেম পিচে বলতে থাকেন তাহলে মানুষ বুঝবে কিভাবে যে আপনার প্রেজেন্টেশন ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো, ঠিক আছে? আর যখন আপনারা বিভিন্ন প্রজেক্ট ওয়ার্কগুলো হচ্ছে সামনে প্রেজেন্ট করবেন তখন অবশ্যই কিছু না কিছু সেন্সর নিয়ে আপনারা কাজ করবেন। তারপরে হচ্ছে আপনাদের ধরেন ওই কাজের কোনো না কোনো হলো ড্রব্যাকস থাকবে, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে, তারপর কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় ওই জিনিসগুলোকে তখন এমফাসাইজ করতে হয়। বুঝা যাচ্ছে? বেশি কি কঠিন মনে হচ্ছে? হবে আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আলিফুল ইসলাম মেহেদী। আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো মাশাআল্লাহ, কিন্তু সমস্যা যেটা হয়েছে আপনার স্লাইডটা একটু বেশি কাবিশ। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ট্রাই করবেন একদম সিম্পল রাখার, ঠিক আছে? কারণ আমরা তো এখানে যখন প্রেজেন্টেশন দিই ওইটাকে কনসিডার করে নিতে হবে যে আমরা ফর্মাল প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি। ফর্মাল প্রেজেন্টেশনে কখনোই এই ধরনের ইনফর্মাল স্লাইড আপনি মানে অ্যালাউ করবেন না কেউ। কার্টুন দেখাতো না আসলে কার্টুন না, কার্টুন দেখায় আমি এই কারণেই যাতে করে হচ্ছে আপনাদের টপিকগুলো বুঝতে ইজি হয়, ঠিক আছে? কিন্তু যখন আমি স্লাইড বানাই খেয়াল করে দেখবেন স্লাইডে কিন্তু কখনো ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম কার্টুন থাকে না। তো এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, কার্টুন দেখতে ভালো লাগে কিন্তু প্রেজেন্টেশনের জন্য। ওকে, এমজি রবিন, আপনারও একই অবস্থা, একদম তরমুজ কি কি দুনিয়ার ফলের যেন ব্যাকগ্রাউন্ড এসে পড়ছে, এই জিনিসগুলো রাখা যাবে না। আর প্রেজেন্টেশন স্কিলটা আরেকটু ডেভেলপ করতে হবে, যার জন্য হচ্ছে নিজে বাসায় আরেকটু ভালো মতো প্র্যাকটিস করা লাগবে। কি আছেন? আদনান সামি, আপনার স্লাইড তৈরিটা খুবই সুন্দর হয়েছে, কিন্তু প্রবলেম হলো আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে আপনারা সামনে এসে যেভাবে প্রেজেন্ট করেন ওভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যেরকম ভাবে করছেন নেক্সট টাইম যদি এইভাবেই করেন তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে। এটা ফার্স্ট টাইম দেখি কিছু বলি নাই আপনার জন্য। আয়েশা সেম না, আয়েশা তো না, আরেকটা জানি কে করছিল, না না ফিমেলদের মধ্যে আরেকজন ছিল, শরীফা। হ্যাঁ শরীফা, শরীফা আজকে আসে নাই। শরীফাকে বলবেন যে আপনি যে প্যাটার্নে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন সামনে এসে তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে ওরকম ভাবে করার জন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে অলমোস্ট আপনি ক্যানভাতে মনে করছে ওইভাবে করা যাবে না। স্লাইড কি করব? স্লাইড কি কি ছিল
মেয়েটাকে দেখছিলাম। আর আয়েশা, আপনি কি সেলফি ক্যামেরা অন করে দেন? না ম্যাম, আমি 11 বার ভিডিও করছি ম্যাম, আমার কাজিনকে ধরাইছি, আমার আম্মুকে ধরাইছি, কেউ আমাকে ঠিক করে দিতে পারে না। পরে ম্যাম এক জায়গায় দাঁড় করাই করছি। আচ্ছা, আপনারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সেলফি ক্যামেরা টাইপের, মানে উল্টা দেখা যাচ্ছে সবকিছু। লেখাগুলো খেয়াল করে দেখেন, লেখা মিরর করতে ভুলে গেছি ক্যামেরার অভাবে। সো এটা একটু খেয়াল করে মিরর করে নেবেন। আর শাওন, আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুবই ভালো হয়েছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেটা স্লাইডে একটু অসুবিধা ছিল। স্লাইডে কয়েকটা জায়গায় ডিটেইলস ইনফরমেশন লেখা আছে, নেক্সট টাইম ইনফরমেশন একটু কমাই দিবেন। ইনফরমেশন কমিয়ে ওগুলো মাথায় রাখবেন, ওটাই জাস্ট হচ্ছে যখন প্রেজেন্ট করবেন তখন সুন্দর করে বলে দিবেন, ভালোই হবে। আর তানভীর হোসেন, আপনারা তো মন খারাপ থাকে কেন প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময়? মানে মনে হচ্ছে যে দূর ম্যাডাম এত জ্বালায় আবার প্রেজেন্টেশন দিতে বসে, ঠিক বলে দিই, এরকম একটা অবস্থা, এভাবে দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকে হচ্ছে বেশ সময় নিয়ে আপনাদের সবাইকে ফিডব্যাক দিয়ে দিলাম। নেক্সট টাইম থেকে আর এটা হয়তো ফিডব্যাক দেওয়ার টাইম আমরা পাবো না। তো যেটা করতে হবে, যা যা বলছি আজকে একটু মাথায় রাখবেন, রেখে ওভাবে নেক্সট স্লাইডগুলো আপলোড করে দিবেন। আচ্ছা, এবার সাদমান আব্দুল্লাহ চলে আসেন। আমাকে আগে তো মেল করেছিল, ডাউনলোড হয়েছে। গতকালকে আমাকে মেল করেছিলেন। জুন 10। আচ্ছা ম্যাডাম, যারা নাম্বার খুবই কম পাইছে, মনে করেন 10 মতো পাচ্ছে, ওদের ভুলগুলো কম্প্রোমাইজ করে ওদেরকে ফুল মার্কস দেওয়া যায় না? আমি আজকের জন্য কারো মার্কস কাটবো না, অসুবিধা নেই। আজকে তো ফিডব্যাক দিচ্ছি, এর পরবর্তী থেকে কাটবো। এমটি নাই মোহাম্মদ নাই মেল গেছে প্লিজ। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। আপনারটাই কি এতক্ষণে ডাউনলোড করলাম? না আমি কোর্সে সাবমিট খবর এলো। আগে যতগুলো ডাউনলোড দিয়ে রাখছিলাম সবাই পেজ বাই পেজ আসতেছে। না না, আগে কয়েক ক্লিক করছিলাম তো ডাউনলোড হচ্ছিল না, ওগুলো এখন সবই হচ্ছে। আচ্ছা, আপনারটা ডাউনলোড হতে থাকুক, যারটা হয়ে গেছে সে প্রেজেন্টেশন দেওয়া স্টার্ট করে। সাদমান, আপনাদের আজকে 11:30 থেকে কি ক্লাস আছে? ফিজিক্স আমি স্লাইড Assalamualaikum everyone. I'm Salman Abdullah from the department S4. Today we are going to dive into the world of DC motors. Today we will learn how DC motors works, and in the end of the presentation we will learn. You should know. Very good. আমার বাঁচি না। Assalamualaikum everyone. I am Salman Abdullah from batch 14 Tripoli department. Today we are going to talk about the power of DC motors. In this presentation we will learn how DC motor works, and in the end of the presentation we will learn how the inner mechanism works. In DC motor we convert electrical DC current into mechanical energy. For this we need to know some basic component of DC motors. There are stator, which is a fixed property, which is a fixed component. It contains permanent magnet, it could be contain electromagnet. We have rotor, which rotates, and commutator, bushes, and amateur windings. How this magic happens? In DC motor, we got two poles. In magnetism part, we already know that magnet has two poles, north pole and south pole. In this motor, we got stator, which contains two poles, north pole and south pole.
And the other hand, we have rotor, which has which is an electromagnet, which also has two poles, north pole and south pole. When magnetic field generate, current flow happens, and we got force generation, which causes rotation. Think about it. In this image, we can see that this shatter has two magnetic polarity, north pole and south pole, and this electromagnet also has two polarity, so north pole and south pole. We know same pole repels and opposite pole attracts. From this theory, when this north pole attracting the south pole and repels the north pole, that's why this electromagnet, which is electromagnet rotor, rotate. Then when it's rotate, it polarity when it rotates, north pole, when it rotates, we got this kind of scenario. There is no attraction or repulsion happens, because the north pole receives its opposite polarity and the south pole receives its opposite polarity. That's why we use bushes, which change commutator, and the current flow change. When the current flow changes, the polarity of electromagnet reverse. That's when polarity reverse, the previous north pole became south pole and south pole became north pole. Again we find this scenario, and again same pole repels and opposite pole attracts. From this phenomena, we got, by repeating this phenomena, by repeating this thing again and again, we found the rotation continuously, which causes the mechanical rotation and mechanical energy. Application of DC motors. There are lots of applications of DC motors. We can, in our daily life, every day we see some uses of DC motors. We saw on the fan, toys, robotic arms, etc. It's a group. Thank you for listening to me. I am Sadhun Abdullah. Thank you. Sudarshan. আপনার প্রেজেন্টেশনটা ভালো হয়েছে, আর একটু প্র্যাকটিস করবে নেক্সট টাইম, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে ওনারটা কিন্তু একদম পারফেক্ট ওয়েতে প্রেজেন্ট করেছে। দেখেন স্লাইডে ইনফরমেশন খুব একটা বেশি রাখে নাই, মেইনলি হচ্ছে ডায়াগ্রামগুলো দেখে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে গেছে। যেমন হলো এখানে ফার্স্ট স্টেপে কি হবে, সেকেন্ড স্টেপ, থার্ড, ফোর্থ, এরকম ভাবে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সিয়ালি দেওয়া ছিল। আর এই যে উনি দেখেন যে একটা জিনিস খেয়াল করছেন, প্রেজেন্টেশনের মাঝে একটু কোয়েশ্চেন টাইপের করছে না, যে নেক্সট কি হবে বা হাউ দ্য ম্যাগনেটিক ম্যাজিক হ্যাপেন্স, এই ধরনের কিছু হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন টাইপের ছিল, অর হাউ ইলেকট্রিক মোটর ওয়ার্কস। সো যখনই আপনি এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো শো করবেন, তখন যেটা হয় অডিয়েন্সের মাঝে হচ্ছে শোনার একটা আগ্রহ থাকে। তো আমরা অডিয়েন্সের হচ্ছে অ্যাটেনশন কয়েকভাবে গ্র্যাব করতে পারি। একটা হলো স্লাইডে যদি আপনি কোনো অ্যানিমেশন অ্যাড করেন, তখন সবাই দেখার আগ্রহে থাকে যে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে কি আরো কোনো অ্যানিমেশন আছে, বা এই অ্যানিমেশনগুলোকে দিয়েও পুরো প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে কভার করবে, এটা একটা ওয়ে। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা কোয়েশ্চেন করি, যেমন ধরেন হচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে হাউ দ্য মোটর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া, তারপরে হচ্ছে লেটস সি হাউ দ্য ম্যাজিক হ্যাপেন্স। এই টাইপের কোয়েশ্চেন যখন বলি বা আমরা সেন্টেন্সগুলো ইউজ করি, সো এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে খুবই হেল্প করে। একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করে দেখছেন, উনি যখন কোয়েশ্চেনগুলো করছিল বা স্লাইডটা এক্সপ্লেন করছিল, সবার মধ্যে একটু জানার আগ্রহ ছিল না যে স্টেপ বাই স্টেপ ও কি বলতে চাচ্ছে বা কি আছে।
যখনই আপনি স্লাইডে ইনফরমেশন লিখে রাখেন, অডিয়েন্স ব্যস্ত থাকে ওগুলো পড়ার জন্য, আপনি কি বলতেছেন ওইটা শোনার তার অত ধৈর্য থাকে না। কিন্তু যদি আপনি ইনফরমেশন লিখে নাই রাখেন, সে তো বাধ্য আপনার কথা শোনার জন্য, তাই না? সো ওর ওয়ে হচ্ছে, দ্য ওয়ে অ্যাপ্রোচটা অনেক ভালো ছিল, কিন্তু আরেকটু হলো কয়েকবার প্র্যাকটিস করে আসলে আরও ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারতো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনার ট্রাইটা ভালো, নেক্সট টাইম আরেকটু প্র্যাকটিস লাগবে। আচ্ছা, আজকে মনে হয় একজন শুধু প্রেজেন্ট করবেন, তাই না? একটু ফাস্ট চলে আসি। Assalamualaikum everyone. I'm Alikut from Triple Department 14 batch. Welcome to my presentation. Today I'm going to discuss a wonderful topic for energy conversion 1. So, what is a transformer? In this picture, we can see there is a picture. So, what do we call this device? This is a transformer. It is a static piece of apparatus which transfers electric power into one circuit into another circuit without changing frequency. If we change the, if we increase or decrease the voltage corresponding to also the current also decrease or increase. So this apparatus is called transformer. So the next part. So how does this transformer work? This machine works. This machine works in the base of mutual induction between two magnetic coils. Here in this picture, we can see that there is two coils. There are two coils, and these two circuits are linked by a common magnetic flux. It is separated by insulating material, but it is also connected or linked through a magnetic flux. Magnetic flux. The insulating material is a low reluctance path, but the two conductors are high mutual inductance. If one coil is connected to a source, different alternation voltage, it produces alternating flux in the core, which linked with the other coil and induced voltage in that coil, according to the Faraday's law of electromagnetic induction. So next, what are the parts of a transformer? There are several parts of transformer. Here we can see that in this picture there are a breather, a conservator tank, explosion vent, oil gauge, thermometer, bushing, transformer oil, transformer core, and many more parts. So today we are going to talk about the three most basic parts of a transformer, which are core, winding, and insulation. So what is core? In this picture we can see that this thing is core. It provides low reluctance path for the circuit to flow, and supports the primary and secondary windings. So what is it made out of? It is made out of thin sheets of high-grade grain-oriented steel, which are separated by insulating material. So there are actually two types of cores. One is core type and the other one is shell type. Here in this picture, we can see that this is a core type. This is a core type transformer. So here we can see that there is a low voltage primary winding and a high voltage primary winding. This core is laminated core, and the other side has the low voltage secondary winding and high voltage secondary winding. So on to the next part, winding. What are windings? So windings are actually two sets. Windings are, in parallel there are actually two sets of windings. The first one is primary winding and the second one is secondary winding. So what are these windings made out of? These are actually commonly made out of copper or aluminium. Why are these made out of copper or aluminum? It's because of for better conductorability. So the types and errors of winding depends on some things, and those things are the current rating, short circuit strength, temperature rise, impedance, and surge voltages. Here in this picture, we can see that there are two windings. This is the left one is the primary winding, and the right one is the secondary winding, which is rotating on the pole. So on to the next topic, insulation. So what is insulation? It is the thing between the winding and the core, the windings, and also the
and also they are also present in the turns of the windings and and between all the current conducting materials and in the tank. So what should the insulator should have? It should have high dielectric strength, good mechanical properties, and high temperature ability. Here in this picture, we can see that there are some insulating materials. Those are bread manual, glass sheets, and also some wood. So these materials can be used as insulating material. So thank you very much for hearing my presentation. If you guys have any questions, you can ask for it. Thank you. আরিফেরও সেম কথা আর রিপিট না করি, ভালো মতো আর একটু প্র্যাকটিস করে আসবেন। আর স্লাইডের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেক্সট টাইম থেকে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ব্ল্যাক দিয়ে লিখবেন, ঠিক আছে? কারণ এদিক থেকে কেউ দেখতে পারছেন স্লাইডের লেখাগুলা? টিভিতেও হলেও আপনার হচ্ছে দেখাটা কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট হয়। যদি আপনি হোয়াইটের উপরে ব্ল্যাক দিয়ে দুইটা একটু কম্পেয়ার করে দেখেন, হোয়াইটের উপরে ব্ল্যাক দিয়ে লিখবেন আর ব্ল্যাকের উপর হোয়াইট দিয়ে লিখবেন, তখনই নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কেন হচ্ছে বারবার আমি এই জিনিসটা রিপিট করছিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি মানে সবারই অনেক ইমপ্রুভ হচ্ছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট প্রেজেন্টেশন যখন আপনারা দিবেন তখন সব থেকে বেস্ট প্রেজেন্টেশন আমি আশা করবো আপনাদের সবার থেকেই। তো যেই কাজটা করতে হবে, আমাদের এই উইকটার মধ্যে আপনাদেরকে আমি প্রেজেন্টেশন নিয়ে আর প্রেশার দিব না, বাট নেক্সট উইকে হচ্ছে ফাইনালের যে কোনো একটা টপিকের, মানে যে কোনো টপিক বলতে হচ্ছে যে ইন্ডাকশন মোটর, সিনক্রোনাস মোটর বা ডিসি মোটর, এগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা টপিক চুজ করে আপনারা প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে ফেলবেন। যেমন আজকে আমি যেটা পড়াবো এটার উপরেও দিতে পারেন, কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা হচ্ছে আপনার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস বা ইকুয়েশন বেশি আছে, এটা এক্সপ্লেন করাটা আবার একটু ঝামেলা। সবাই টাইটেল লিখেন, ইন্ডাকশন মোটর অ্যাজ আ জেনারেলাইজড ট্রান্সফর্মার। Induction motor as a generalized transformer. অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর অ্যাজ আ জেনারেলাইজড ট্রান্সফর্মার। সো প্রথমত আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো থেকে কয়েকটা ইনফরমেশন শিখেছিলাম যে আমাদের একটা ইকুয়েশন ছিল না, NS is equal to 120 F divided by P। তাহলে এখানে NS টা কি? সিনক্রোনাস স্পিড। Revolution per minute, NR rotor speed, এটার ইউনিট ছিল রেভলিউশন পার মিনিট। আর এখন হচ্ছে আমরা কয়েকটা ফ্রিকোয়েন্সি একটু ইনডিউস করব, সেটা হচ্ছে আগে তো জেনারেলাইজ একটা ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে রেখেছিলাম, এখন রোটর সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি আর রোটর ফ্রিকোয়েন্সি যেটা আছে এটাকে আমরা F1 আর F2 দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি। So F1 is equal to supply frequency, and here F2 is equal to rotor electrical frequency.
স্লিপ ক্যালকুলেশনের একটা ফর্মুলা ছিল, এটা কি? স্লিপ কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায়? Minus n. এই ফর্মুলাগুলো কেন সব লিখছি একটু পরে বুঝতে পারবেন। স্লিপ ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের ফর্মুলাটা ছিল ns minus nr divided by ns। তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু ফরম্যাটিংটা ঠিক করি, ns divided by ns minus nr divided by ns, or we can write sleep s is equal to 1 minus nr divided by ns। তো এখান থেকে আমরা যদি nr টাকে এক সাইড করতে চাই, করতে পারবো না? তাহলে 1 minus s, এটাকে এই সাইডে নিয়ে যাই, এটাকে এদিকে আনি, তাহলে nr divided by ns is equal to 1 minus s, or finally nr is equal to 1 minus s multiplied by ns। এই ইকুয়েশনটাকে একটা বক্স করে রাখেন। স্লিপের যে ক্যালকুলেশনটা ছিল ওইটাকে আরেকটু ডিরাইভ করলাম, যে জাস্ট হচ্ছে ডিভাইড করে দিয়ে তারপরে সাইড মাল্টিপ্লাই করে আমরা nr যেটা আছে অর্থাৎ রোটর স্পিডটাকে ক্যালকুলেট করলাম কার রেসপেক্টে, ইন রেসপেক্ট অফ সিনক্রোনাস স্পিড এন্ড স্লিপ। তাহলে 1 minus s multiplied by ns সবার লেখা হয়েছে এতটুকু? তাহলে আমাদের মেইন ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড ক্যালকুলেশন করার জন্য যে 120 f divided by p। তাহলে যদি আমরা আবার হচ্ছে f2 টাকে ক্যালকুলেশন করতে চাই, ক্যালকুলেট করতে কি দরকার ছিল? f2 সমান একটা ইকুয়েশন ব্লক রোটরের ক্ষেত্রে লিখেছিলাম, মনে আছে? s into f1, অর্থাৎ আমরা স্লিপকে দিয়ে যদি একটা ফ্রিকোয়েন্সি মাল্টিপ্লাই করি সেক্ষেত্রে যে ব্লক রোটরের ক্যালকুলেশন ছিল s equal to 1 হলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে রোটরটা ব্লক, খেয়াল আছে এটা প্রিভিয়াস ক্লাসে? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলোকে ইনপুট দিয়ে দেই। এখন s এর রিপ্লেসমেন্টে কি লেখা যায়? ns minus nr by ns। আরেকটা ইকুয়েশন আগে একটু লিখে রাখেন তাহলে বুঝতে ইজি হবে। Rotor magnetic field with respect to, so we can write rotor magnetic field with respect to rotor side 120 multiplied by f2 divided by p। তারপরে কি লিখছেন? Respect to rotor আচ্ছা, এবার এই ইকুয়েশনটা দেখেন, f2 সমান আমার ছিল s into f1। তাহলে আমরা যদি এখন ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দেই তাহলে আসবে f2 is equal to 120 multiplied by s into f1 divided by হচ্ছে total number of poles। তাহলে এটাকে যদি আপনি একটু রিরাইট করেন তাহলে s 120 f1 divided by p, তাহলে এই টোটালটুকুকে আমরা আবার কি লিখতে পারি? s into ns। যে রিলেশনগুলো 1 by 1 দেখাচ্ছে এগুলো একটু নোট করে রাখেন, কাজে দিবে। সো f2 is equal to s into ns। ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে তারপর আবার ফর্মুলা বসানোর জন্য যে ফরম্যাটিংটা দরকার ছিল জাস্ট ওইভাবে ফরম্যাট করে দিয়ে তারপরে হচ্ছে f এর সাথে কি ধরনের রিলেশন আছে অর্থাৎ রোটর ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আমাদের সিনক্রোনাস স্পিড আর স্লিপের ফাইনাল ইকুয়েশনটাকে বের করছি। লাস্টের দিকে কি বুঝতে পারছেন না সালমান? এরা মোটর মতো সিম্পল ভাবে কাজ করে কিন্তু এই থিওরিটা আমরা এখান থেকে আপনার অ্যাকচুয়াল যে রোটর ফিল্ড স্পিড আছে ওইটা ক্যালকুলেট করব। সো অ্যাকচুয়াল যে রোটর ফিল্ড স্পিড ওটা ক্যালকুলেট করতে গেলে আবার রোটর স্পিড লাগবে প্লাস হচ্ছে রোটরের যে ফিল্ড স্পিডটা আছে উইথ রেসপেক্ট টু রোটর, এই দুইটার সামেশন লাগে। তো যার জন্য হচ্ছে আমরা 1 by 1 স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেট করে নিয়ে দেন দুইটাকে আবার যোগ করব। বুঝতে পেরেছেন?
ওই যে 3 Idiots মুভির মতো যে হাউ ডাজ ইন্ডাকশন মোটর স্টার্ট সেই অবস্থা আর কি। NS is equal to F2 কোথায় 120 into F2 divided by P, অর্থাৎ আমরা যখন এই রোটরের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করব তখন হচ্ছে ওই ইকুয়েশনটায় ফ্রিকোয়েন্সি রিপ্লেসমেন্টে রোটর ফ্রিকোয়েন্সি যেটা আছে ওইটাকে বসাতে হবে। ইকুয়েশন কিন্তু মেইনলি এটাই, খেয়াল করে দেখেন 120 into frequency by P, কিন্তু যখন আপনি রোটরের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছেন তখন যে মেইন ফ্রিকোয়েন্সিটা ছিল এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে রিপ্লেস করে দিতে হবে রোটর ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে। কোনটা n is equal to 120 f2 হুম। divided p, হুম। তো নিচে তো 120 f1 divided p। SF1 এই যে আবার রিপ্লেস করে দিছি F2 সমান SF1 ছিল না, এই সমীকরণটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি, দেওয়ার পরে এটা চলে আসছে নিচে ম্যাম এটা এটা এই যে সাইড করে নিয়েছি দেখেন 120 এর সাথে F1 টাকে নিয়েছি, S টা বাইরে ছিল, n s হবে NS S into NS. S into NS 120 F1 by P সমান আবার কি NS, এই যে এটা বসে থাকছে, বুঝতে পেরেছেন এবার? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন। এখানে কয়েকটা পার্টের কাজ আছে। প্রথমত হচ্ছে আমাদের এই সিনক্রোনাস স্পিড ক্যালকুলেশনের জন্য যে সূত্রটা লাগে যে 120 মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্রিকোয়েন্সি বাই নাম্বার অফ পোলস। দেন হলো আমরা এই ইকুয়েশনটাকে উইথ রেসপেক্ট টু রোটর যদি ক্যালকুলেট করতে চাই, অর্থাৎ রোটর ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইথ রেসপেক্ট টু রোটর, তখন ফ্রিকোয়েন্সিটা আপনার বসাতে হবে হচ্ছে রোটর ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, দেন হলো দুইটার সাথে আমরা যখন রিলেশন বের করতে যাব তখন এই F2 সমান SF1 এর যে পার্টটা ছিল ওইটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম। দেওয়ার পরে ইকুয়েশনটাকে আবার একটু সাজায় লিখছি, কিছু কিন্তু চেঞ্জ করি নাই, জাস্ট আগে পরে করা আছে, করে নিয়ে তারপরে F2 সমান S into NS যে ইকুয়েশনটা আছে ওইটাকে ডিরাইভ করলাম। So ma'am, NS is equal to F2. NS ইকুয়াল টু কি F এই যে f1 মানে F1 F ওই একই, F1 ই আপনার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে কি F1 দিয়ে দিলে বুঝতে সুবিধা হবে? আচ্ছা, এটা F1 ধরেন, তাহলে এটাই হচ্ছে আপনার এই যে সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি। যেটা পরীক্ষার সময় যদি আসে যে রাইট ডাউন হাউ দ্য ইন্ডাকশন মোটর ওয়ার্কস অ্যাজ আ ট্রান্সফরমার অর ইন্ডাকশন মোটর অ্যাজ আ জেনারেলাইজড ট্রান্সফরমার, আপনাদের কিন্তু সবকিছুই দেখাতে হবে ইকুয়েশনগুলো, ঠিক আছে? না যদি আসে বলছে, আসবেই তো বলি নাই। না এই কোর্সে একটু থিওরি বেশি আছে, কিন্তু থিওরিগুলো আপনি যদি ভালোমতো বুঝে পড়েন তাহলে ইন্টারেস্টিং আছে। দেখেন এখানে কিন্তু আমি নতুন কোনো ফর্মুলাই লিখি নাই, লাস্ট ক্লাসে গুলো রিপ্রেজেন্টেশনটা একটু ডিফারেন্ট হইতে বুঝিতে না, বুঝিতে পারি না। বুঝাইতে পারি না, এটা একটা ঝামেলা। এর পরের দিন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক পড়াবো, এটা আজকেই পড়াইলাম, ইন্ডাকশন মোটর আর সিনক্রোনাস মোটরের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, কেন এটার নাম ইন্ডাকশন হয়েছে আর সিনক্রোনাসের নামটা কেন এই ধরনের হলো, বা হচ্ছে আমাদের ওই যে যে ভোল্টেজগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় কোন প্রসেসে অ্যাপ্লাই করা হয়, কেন হয়, এই জিনিসগুলো পড়াবো। ওইটারও সুন্দর ভিডিও আছে, দেখাবো না, বুঝতে ইজি হবে। এনিওয়েজ, এবার ইকুয়েশন লিখেন অ্যাকচুয়াল রোটর ফিল্ড স্পিড is equal to rotor speed plus rotor field speed with respect to rotor তাহলে রোটর স্পিডটাকে আমরা কি লিখতে পারি, প্রিভিয়াস ইকুয়েশন থেকে 1 মাইনাস s মাল্টিপ্লাইড বাই ns প্লাস রোটর ফিল্ড স্পিড যেটা আছে এটা আমরা মাত্রই ক্যালকুলেট করেছিলাম s ইনটু ns, জাস্ট ইকুয়েশনে ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দেন। অ্যাকচুয়াল রোটর ফিল্ড স্পিড ns মাইনাস sns প্লাস sns, দেন ক্যান্সেল করে দিলে শুধুমাত্র থাকবে ns, অর্থাৎ হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রোটর ফিল্ড স্পিড is equal to stator field speed. That means nr is equal to ns, আগে আপনি লিখে দেন
আমরা যখন অ্যাকচুয়াল রোটরের ফিল্ড স্পিডটা ক্যালকুলেট করব তখন হচ্ছে দুইটার সামেশন, অর্থাৎ দ্য সামেশন অফ রোটর স্পিড এন্ড দ্য রোটর ফিল্ড স্পিড উইথ রেসপেক্ট টু রোটর, এই দুইটাকে অ্যাড করে দিলে কোনটা পাওয়া যাচ্ছে, অ্যাকচুয়াল রোটরের ফিল্ড স্পিডটা। তো এগুলো মানে এদেরকে যখন আমরা সিম্পলিফাই করলাম, সিম্পলিফাই করার পরে দেখা গেল যে এই টার্মগুলো সবই ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র কোনটা থাকে, সিনক্রোনাস স্পিড যেটা আছে ওইটা থাকে। তো এই কন্ডিশনে কি হয়, এই কন্ডিশনে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল রোটরের যে ফিল্ড স্পিডটা থাকে ওইটা কার সমান, স্ট্যাটর ফিল্ড স্পিডের সমান হয়। এই কোয়েশ্চেনটা দেখে কি মনে হচ্ছে, এই কন্ডিশনে কোনো কি রিলেটিভ মোশন থাকবে স্ট্যাটর আর রোটরের মধ্যে, দুইটা যদি সমান হয়ে যায়? থাকবে না। তাহলে লাস্টে একটা লাইন লিখেন যে ইন দিস কন্ডিশন নো এনি রিলেটিভ মোশন বিটুইন স্ট্যাটর এন্ড রোটর, ইন দিস কন্ডিশন no any relative motion between rotor and stator, no relative motion between stator and rotor. So in this condition three-phase induction motor behaves like generalized transformer. So in this condition, three-phase induction motor behaves like generalized transformer. তাহলে আপনাদেরকে যদি কন্ডিশন চাওয়া হয় তাহলে কন্ডিশনটা কি হবে, ns equal to error, that means actual rotor field speed আর stator field speed যদি সমান হয়, আর এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি হয়, কোনো রিলেটিভ মোশন থাকে না স্ট্যাটর এবং রোটরের মধ্যে, আর যেহেতু কোনো মোশন নাই স্ট্যাটর আর রোটরের মধ্যে, তাহলে এই কন্ডিশনটাকে আমরা কি বলতে পারি, থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের এই কন্ডিশনে সে হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড ট্রান্সফরমারের মতো বিহেভ করে। বোঝা গেল? সো এই কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন আর ইকুয়েশনগুলো অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। লেখা শেষ করে আমাকে যে কোনো একজন কয়েকটা সিমিলারিটিস বলতে পারবেন? এতদিন তো ট্রান্সফরমার পড়লেন, এখন মোটর পড়ছেন। হোয়াট আর দ্য সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমার? কি কি মিল আছে বলেন দেখি। আদৌ কোনো মিল আছে না নাই? আছে তো, তাহলে কি আছে? ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এই টপিকটা যদি আপনি টপিক ওয়াইজ ধরে ধরে একটু মাথায় আনার ট্রাই করেন, এটা কি ট্রান্সফরমারের সময় বলেছিলাম না, আবার হচ্ছে ইন্ডাকশন মোটর যখন পড়ানো স্টার্ট করলাম প্রিভিয়াস ক্লাসে হচ্ছে জিনিসটা আমরা রিভিউ করলাম। তাহলে কি বলা যায় যে ট্রান্সফরমার এন্ড ইন্ডাকশন মোটর both works on a principle of Faraday's law of electromagnetic induction, দুইটাই কিন্তু আমাদের Faraday's law of electromagnetic induction যেটা আছে ওই ল এর উপর বেস করেই কাজ করে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে একটা পয়েন্ট লিখে রাখেন, টাইটেলে দিবেন হচ্ছে সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমার। সবাই কি লেখা শেষ? সেগুলো মুছে দিব? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আপাতত না, পরীক্ষার হলে থাকবে কোয়েশ্চেন। Similarities between induction motor and transformer. যারা আসে নাই তাদেরকে আজকে যেগুলো পড়াচ্ছি ওগুলো একটু ভালো মতো বুঝাই দিবেন, তাও যদি না বুঝে তাহলে বলবেন আমার সাথে কথা বলতে।
motor and transformer. Transformer and induction motor both works on কি এত খুশি কেন Faraday's law of electromagnetic induction. খুশির কারণটা শুনতে পারি নাই কি হয়েছে কে শাওন আচ্ছা বিয়ে করলে তো এই কোর্সটাকে শেষ করে নেন ট্রান্সফর্মার এন্ড ইন্ডাকশন মোটর both works on Faraday's law of electromagnetic induction. Number 2, we perform short circuit test in high voltage side of transformer, that is we perform short circuit test in high voltage side of a transformer that is similar to আচ্ছা বলেন তো এই যে ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে আমরা শর্ট সার্কিট টেস্টটা করি হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইডে এটা ইন্ডাকশন মোটরের কোন দিকের সাথে সিমিলার মানে সিমিলারিটিস আছে কিসের সাথে লাস্ট দুইটা ক্লাসে এই টপিকটা অনেকবার করেছি শর্ট সার্কিট টেস্ট করা হয় হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইড অফ ট্রান্সফরমার দ্যাট ইজ সিমিলার টু ইন্ডাকশন মোটরের কিসের সাথে সিমিলার ওইখানে শর্ট টাইপের যেটা আর ইন্ডাকশন মোটরের এটা কি ছিল ভেরি গুড কে ব্লক বলতেছেন ভেরি ফাইন তাহলে we perform short circuit test in high voltage side of transformer that is similar to blocked rotor test on an induction motor. So first of all, transformer and induction motor both works on Faraday law of electromagnetic induction. Number 2, we perform short circuit test in high voltage side of transformer that is similar to blocked rotor test of an induction motor. Next আর কি হতে পারে লেখা হয়েছে দুইটা দুইটাতে এসি কারেন্ট লাগে দুইটাতে এসি কারেন্ট লাগে আর এগুলা সবই কিন্তু আপনার এসি ভোল্টেজে অপারেট করা হয় ঠিক আছে ডিসি ভোল্টেজে কি একেবারেই অপারেট করা যাবে না কোনো মেকানিজম ফলো করে কি আমরা এখানে ডিসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলেও কাজ করা পসিবল কারো কোনো আইডিয়া আছে এইখানে মানে এই পয়েন্টের সাথে রিলেভেন্ট না জাস্ট একটা কোশ্চেন মাথায় আসলে দেখে করলাম আমরা নরমালি ট্রান্সফরমার বলেন বা হচ্ছে ইন্ডাকশন মোটর বলেন এগুলা কোন ভোল্টেজে কাজ করায় এসি ভোল্টেজে তাই না সো ডিসি ভোল্টেজ কি অ্যাপ্লাই করে কোনো ভাবেই কাজ করানো সম্ভব না শিওর ভেরি গুড ইনভার্টার ডিসি থেকে হচ্ছে আমার এসি তে যদি মানে রূপান্তর করে নিতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই ভোল্টেজটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিন্তু তখন আমার আবার কি লাগবে একটা মিডিয়াম লাগবে ইনভার্টার দরকার হবে ওকে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আপনারা যখন জব ইন্টারভিউ দিবেন তখন হচ্ছে আপনারা ফেস করবেন ফার্স্টে ডিসি থেকে এসি তে কনভার্ট করতে হবে করার পরে যে হচ্ছে আপনি ওইটাকে তখন সাপ্লাই মানে দিতে পারবেন এগুলা রান করানোর জন্য তো এই জন্য হলো একটা ইনভার্টার ইউজ করা হয় এসি টু ডিসি করা যায় না হ্যাঁ যায় তখন আবার হচ্ছে আপনার ফুল ব্রিজ রেকটিফায়ারের কনসেপ্ট আসবে
ইলেকট্রনিক্স 1 কোর্সটা করেছেন? আচ্ছা, ওইটা যখন করবেন তখন দেখবেন হচ্ছে আমরা দুই ধরনের রেকটিফায়ার ইউজ করতে পারি, একটা ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার আর একটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার। যখন ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারটা আপনারা ইউজ করবেন তখন খেয়াল করেন যে ধরেন একটা সাইনোসয়েড যদি আমি দেই ইনপুটে, এটার আউটপুটটা আসবে হচ্ছে এই ধরনের। আচ্ছা, এইটাকে কি আপনাদের ডিসি আউটপুট মনে হয় না এসি আউটপুট মনে হয়? এটাও কিন্তু ডিসি, কারণ ডিসিটা কি থাকে আমাদের একমুখী থাকে, তাই না, ইউনিডিরেকশনাল। আর যদি আপনি হচ্ছে হাফ ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারটা ইউজ করেন তখন হলো একটার পরে একটা আসবে, কারণ এই আউটপুটটা আসবে একটা ব্ল্যাঙ্ক, আবার একটা আসবে একটা ব্ল্যাঙ্ক, এভাবে। আর সেন্টার ট্যাপের আরেকটা মেকানিজম আছে, সেন্টার ট্যাপ যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের মতোই আউটপুট পাবেন, কিন্তু ওখানে হচ্ছে আপনার টোটাল যে নাম্বার অফ ডায়োডস ওইটা ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের তুলনায় কম ইউজ করা হয়। তো এই ধরনের কনসেপ্টগুলো যখন ইলেকট্রনিক্স এর কোর্সটা করবেন, ইলেকট্রনিক সার্কিট 1, তখন সবই পাবেন। তো যাই হোক, আমরা সরাসরি এসি ব্যবহার করি, কিন্তু ডিসি যদি মানে কখনো ব্যবহার করার কথা কেউ কোয়েশ্চেন করে তখন বলতে হবে যে আমাদের আবার ইনভার্টার দরকার পড়বে। আচ্ছা, আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি চাইলে এখন লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু দিব না। আমি তো দুইটা পয়েন্ট বললাম, তাই না, সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমার। আপনাদের টাস্ক হবে হচ্ছে আরো দুইটা পয়েন্ট ফাইন্ড আউট করা, কার উপর বেস করে, ইএমএফ এর উপর বেস করে। লিখে রাখেন, আমি হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা হলো আপনার হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্স থাকে বা লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স থাকে, ওর উপর ডিপেন্ড করে আরেকটা পয়েন্ট লিখবেন, সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমার। একটা হচ্ছে ইএমএফ এর উপর, ইএমএফ, আরেকটা হলো লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স এন্ড রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্ট্যান্স এন্ড লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স। আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্স তো যে কোনো একজন লেখা স্টার্ট করেন, একটু পরে আবার স্যার চলে আসবেন। অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে তো ওই মার্কস ওইভাবে দিব না, কিন্তু ওই যে ক্লাসে কোয়েশ্চেন করবো তখন না পারলে তো মার্কস দেওয়া যাবে। রেজিস্ট্যান্সেস এন্ড লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্সের উপর বেস করে আর ইএমএফ, এই দুইটা হচ্ছে আপনার মানে কিওয়ার্ড বলতে পারেন। এর উপরে ভিত্তি করে আপনাকে সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমারের পয়েন্টগুলো লিখতে হবে, কারণ আমি হচ্ছে হিন্টস না দিয়ে দিলে আপনারা যার যার ইচ্ছা মতো উল্টাপাল্টা লিখে দিয়েছেন। আজকে আমি আইটিতে যাবো, ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নেই। মানে কি করবো আবার একটু বলুন। সিমিলারিটিস বিটুইন ইন্ডাকশন মোটর এন্ড ট্রান্সফরমার, এটার আমি দুইটা পয়েন্ট ক্লাসেই বলে দিলাম, আর দুইটা পয়েন্ট আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, ডিপেন্ডস অন ইএমএফ এন্ড রেজিস্ট্যান্স এন্ড লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স, এই কয়েকটার উপর বেস করে। প্রেজেন্টেশন আজকে কয়জন জনে দিলেন একটু হাত তুলবেন? 1 2 3 4। আপনাদের আইডির পাশে প্রেজেন্টেশন কথাটা লিখে দিন, আর সবাই আইডির পাশে নাম লিখবেন, নাম না লিখলে আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হলো একটার সময় আজকে কারো কোনো কাজ আছে? একটাই তো জামাত, একটা আরেকটা জামাত মনে হয় 1:45-এ দিতে হয়। তো যাই হোক, একটার সময় হচ্ছে আজকে একটা মিটিং আছে, ঠিক আছে, 901-এ। হ্যাঁ, 901 না 903 দিয়েছিলাম, 901 দিয়েছি, ঠিক আছে, 901-এ যাদের ইন্টারেস্ট আছে, আজকে আমি কাউকে ফোর্স করবো না, ফোর্স করতে হলে বলতাম অ্যাটেন্ডেন্স ওইখানে লিখবো, তো ফোর্সফুলি কাউকে বলবো না, যাদের একদম মন থেকে ইচ্ছা হয় তারা আজকে একটার সময় 901-এ চলে আসবেন।